ഇത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂണിറ്റി കാറ്റലോഗിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു സാധനമുണ്ട്. ഞാനത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തേക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാബ്രിക്സിൽ യൂണിറ്റി കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ സാറിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ADLS അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബ്രിക്സ് തന്നെയുള്ള സ്റ്റോറേജിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റി കാറ്റലോഗ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് എവറിഥിങ് ലൈക് സെക്യൂരിറ്റി, മെറ്റഡേറ്റ, ലീനേജ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ആക്സസ്, എവറിഥിങ് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടേക്സ് കെയർ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളും. നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആ യൂണിറ്റി കാറ്റലോഗിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം സാറിന് ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ് ദ ലീനിയർ എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, ഈ സാധനം ഒന്ന് ഐഡിയ ഇട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ മുകളിൽ വെച്ചു. Okay, so it's a central governance layer across all workspace and clouds, bridging raw files to the governed table. So it brings from raw to the table. It kind of takes care of everything. Okay, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത്. Okay. So prior to Unity Catalog, right, we were having something called Hive Metastore. So Hive Metastore doesn't have this. We don't have these features. Like governance was basically on workspace level. Now governance is on organization level. Then security was only on table level. So normally what happens is when you can give a access control on the table level. പണ്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടേബിളിൽ ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. Now what happens is you can do it at column level as well as row level. Row level security you can implement. Okay, row level security is nothing but, for example, you are trying to access some data from some table and you don't have access to that, but I have access. So you can restrict that access to one particular user based on the rows. That is row level. എങ്ങനെ ഇത് പാർബിയിലുണ്ട് ഈ സാധനം, ഈ RLS സെക്യൂരിറ്റി ആ സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെ അവരിത് കുറച്ച് ഇതിലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ lineage is automated. Again, if you create a table and if you have bronze, silver and gold, so if you go to the gold table, click on it, there is an option where we call it as lineage. So I'll show you later. So you will be able to see from where this is coming. You can see the lineage for each table. Okay, then it's a multi workspace. Here in the other case, it's just it can be used only. This governance is done only on I mean, basically there was no multi-space workspace governance. We can create multiple workspace, right? So all the workspace, it will be coming under one single governance structure. Then external storage was limited, but we have a full control on this, full support on external storage like ADLS and all. Okay, cloud level. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മള് മെറ്റാസ്റ്റോറിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. മെറ്റാസ്റ്റോറിൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നീ ഒരു retail_metastore, you create something like this. Then you have a catalog. Under that you can create a catalog, retail catalog. Then you have a schema, and under the schema there is a table. Earlier what happened was you had a table which is just a table, and then you will have a schema. So you don't have this level of catalog and schema and stuff. Earlier it was just the schema and table. Hive Metastore just ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാക്കാം, അതിന്റെ അടിയിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഓൺലി തിങ്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് എ 4-level architecture. Earlier it was like 2 level or something. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഗവർണൻസ്. ഓക്കെ, സോ ടോപ്പ് ലെവൽ ഗവർണൻസ് there is only one Metastore per region. Let's assume AFG_Metastore. Then you will create something called retail. The same thing what I've discussed. Like you will create a catalog, then you can create a schema, and under the schema you can create a table. These are syntax.
how you create create table. So earlier നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കീമയും ടേബിൾ നെയിം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. Here you can give the catalog, schema, table. So all the details. Here you are giving the path. In case of external path, you have to give the external path of the ADLS. You can actually manage unstructured data with the volume. You can use any kind of data, CSV, Parquet, any kind of format of data in the volume, which will be again reflected to the table. Then Unity Catalog, it can manage this storage credential, external location. So ഇത് നമുക്ക് basically see, this is how you create a ADLS storage. So നമ്മൾ ADLS-ൽ പോയിട്ട് ആക്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you will have to create something like this. You have a service principal, access key and things. You will get this ID, you create it in Databricks, and then you will have to access your Databricks ADLS file. When you create this, it has to be able to access back in the ADLS. ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് സ്റ്റിൽ സം ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അത് ആക്സസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ആക്സസ് ഇഷ്യൂ. ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് സം അതർ പ്രോബ്ലം. I could not figure it out, but ഇതാണ് ബേസിക്കലി യു വിൽ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ ADLS-നെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റേണൽ ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫയൽസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, റീഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ it has role-based access control, so you can do all this, read data, modify, create and use. So these items are basically asset features. Whatever asset features you can be done, and based on role base you can do all these things. Like now or a particular analyst you can give access to analyst to do a create or like select or whatever, right? So നമുക്ക് based on ഓരോ റോൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫീസിലൊക്കെ most of the developer will have an analyst role, and if it's a manager or someone, he might have a different role, right? He will be having access to select. So if it's a like an admin kind of role, then they might have access to create a table or whatever schema and all. Developers, you won't have access to create a new table and all, just like that in any environment. I think dev environment, yes, you will have access, but in UAT and prod, you will not have access to create tables, catalog and all. Okay. Then so precision security at row and column level. We discussed about column level, where you are doing a select. So you are just selecting two columns, column customer ID and amount on this particular table, and this access is given to the analyst. So he will not be able to access the salary details, because we are given him access only for customer ID and amount. Idana column level access. Again, it's just an SQL query, but the way it is written is it gives you a grant access and stuff, right? Then this is the row level. We already discussed it. So you are giving, let's say you are specifically giving that particular guy for current access, current regional access. So let's say you are in India and you don't want our end user to see data from some different country. That can be done. So that is what we are doing. We are creating a view, and on the view you do a select, and where condition where the region is current user region. So we can just do a practical example. Then automated data lineage tracking. Unity Catalog automatically tracks this end-to-end flow without manual mapping. So again, this one we will see how it looks like. Okay, table. So let's say you have a table, and then you create a notebook and load it to a dashboard. So that lineage you will be able to figure it out. You just click on that table, you can see where the data is coming and it is going. Unity Catalog, it's an example of how based on our architecture, right?
So on a Medallion wise, let's say you have a retail schema, and under retail you have bronze, silver, and gold. Then so retail, so you can do a you can basically give access to only retail team. So they will be able to access only retail based data out of it. And obviously, like finance team, you can grant basically you're isolating a different department from accessing those data. That way, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച സിമിലർ തിങ്, നമ്മൾ ആക്സസ് ലെവൽ, ടേബിൾ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലോഗ് ലെവലിൽ ആക്സസ് നമ്മൾ ഡിനൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരെ ടേബിൾ ലെവലല്ലേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഹിയർ മോർ ഓൺ എ സ്കീമ ലെവൽ ആക്സസ്. നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിം പ്രോസസ്. They just brought it into this one. Earlier നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയലിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കുറവാണ്. ബേസിക്കലി ഫയലിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഫോൾഡറിൽ നിനക്ക് ഇന്നൊരാൾക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു കുഡ് ഡു. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് യു ആർ ഗിവിംഗ് table level access, column level access, row level access, and schema level access, everything, right? You are able to control end to end, just like how we used to do it in database. നമ്മള് DBS ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. Okay. Okay, this is the internal mechanics of the query execution. ഒരു ഡൗട്ട്. സാധാരണ ഈ ആക്സസ് കൺട്രോളിനൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആളുണ്ടായിക്കോ, ഒരു ഡാറ്റ ഗവർണൻസ് മാനേജർ പോലെ? Data, see, basically, there will be one person assigned for this. They will have to kind of see. നമ്മളവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have a platform. There are this platform will kind of so let's say I raise an access. Okay, when I raise an access through this platform, someone have to approve it. Okay, maybe my manager have to approve it. Then there will be another level of approval from data governance side. Okay, so when they approve it, they will when they approve it, this front end application will trigger. This front end we will run a job. Okay, back end നമ്മൾ already define ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. So this job will be triggered after the approval. That job will give you access. So when you raise that access, those are drop downs. Okay, നമുക്ക് IDP എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. So we will give the table level what kind of access you need. All these information you have to just click and select it. Okay, once it is done, approval is done, then the job will trigger. Then after running the job, at the back end, it will be again the same as select query or grant query will run, and you will get an access. That's how it is done. So as a developer or any of us, നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇത് പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്സസ് ആക്ച്വലി ഇല്ല ഇവിടെ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിന്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ അവർ ഈ ക്വയറീസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു സാസ് ടൂൾ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സാസ് ടൂൾ തന്നെ. കറക്റ്റ്, സാസ് ടൂൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഒരു സിനാരിയോ അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ ഫോർ എ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനി. They might not use that SaaS tool, but in that case, you will still have someone who have to control it. This RBAC and all, you can't just give access to everyone. Someone has to own it. That could be like some governance guy should be there for those kind of things. Okay, so got it. this is just an internal mechanics of how query execution happens. So when you do a select query on this particular table, the user will submit a query. Unity Catalog will perform a permission checks. Then the external location check is validated. Then that storage key authentication occurs. Then ADLS is executed. Then the data is returned to user. സംഭവം നമ്മളൊരു സെലക്ട് ക്വറി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ത്രൂ ഔട്ട് ദീസ് ഫേസിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിടുന്ന സ്ലൈഡ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്, ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് കീ സർവീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Then you have to create a external table with this key, whatever. Then you will be able to create all the schema, catalog, table. Then you will be able to select it. This is the whole set of things what you have to do when you're doing a Unity cataloging stuff. Basically, നമുക്ക് ഡേറ്റ
നമുക്ക് ഫുൾ റെഡി ടു ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവം ഈ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. മനസ്സിലായല്ലേ? പിന്നെ ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട്. ബേസിക്കലി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. ഇല്ലില്ല, ഒന്നുമില്ല. അല്ല, ഇത് കാരണം മറ്റു ലാറ്റൻസി ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ? ഇത് കാരണം നോ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻസിന്റെ ഒരു സീൻ വരുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ദ ഓൺലി ലേറ്റൻസി പാർട്ട് വിൽ കം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആക്സസ് ദിസ് URL. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആക്സസ് കീസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് നിങ്ങളിപ്പം S3 ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, S3നെ നിങ്ങൾ ഗ്ലൂവിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ S3 interacts with the glue using some similar kind of keys. They will be connected through a key, right? So same thing. They will store this key in some files. It goes to the file, read the key, connect to that particular path, get the file. This is the same process. Process-wise, it's all the same. Only thing is they have something called service principal thing which creates some key, and നമ്മൾ ആ key യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിമിലർ പ്രോസസ് തന്നെയായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ സെൻട്രലൈസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾറെഡി ദർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിനക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതില് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ വിൽ നോട്ട് സപ്പോർട്ട്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ്, നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷനിൽ ചില സംഭവങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ കമ്പ്യൂട്ട് ക്ലസ്റ്റർ. സെർവർലെസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റേഷൻ വർക്ക് സ്പേസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഇതിൽ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് കീ പാർട്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ആൻ ഇഷ്യൂ, ബട്ട് അതർവൈസ് നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി സർവീസ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കീ ആണ്. കീ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അഗൈൻ, ബട്ട് ദർ ആർ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു കണക്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ, ഓക്കെ, ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെൽറ്റ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? So you already know what is a delta table and how it is created. Okay, so here I am creating a delta table. Okay, so normal scenario, if I'm using a serverless, I can just create a delta table just like this. Okay, ഈ നോട്ട്ബുക്ക് നിനക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നീ ഇതൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ പേരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സോ യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ. ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇതിനെ എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടേബിളിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നീ ഇതിനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ലെറ്റ് മീ ക്വറി ഇറ്റ്. It might give you a null on the final column. So this is a different. So I'll change the name. Let me put it as 2. I'll write it to 2, and I'll select it from 2. So the table looks like this. Okay,
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ സീ ദ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ യൂണിറ്റി കാറ്റലോഗിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി നമുക്ക് ദർ ഈസ് ഇൻ ഡേറ്റാബേസ് ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് സ്കീമ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്കീമ ഇവോൾവ്. സ്കീമ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്കീമ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് സ്കീമ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. ഓക്കെ, ഈ സെയിം ഡേറ്റനെ സെയിം ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഈ സെയിം ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു റൈറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ പുതിയ ഡേറ്റനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡേറ്റ ഫ്രെയിമിലോട്ട് എടുത്തു. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ DF. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ഫ്രെയിം നെയിം ഈസ് DF. നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ത്രൂ an error. What is it? Okay, it threw an error. What does it say? Schema mismatch when writing to delta table. ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പം ഇതല്ലേ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുതിയത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഇതാ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്കീമ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. It is to protect your existing data order. So bronze level we will do this. Okay, but let's say you want to implement it in such a way that it has to be working. So there is something called files. So here there is something called auto merge enable, which we have currently put it as false. ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രൂ ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് എനേബിൾമെന്റ് ട്രൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റനെ ഇതിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് നീ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ ക്ലസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് വർക്കിംഗ്. യു കാൻ റൺ ഇറ്റ് യൂസിങ് സെർവർലെസ്. ഓക്കെ, ഇതപ്പോ നീ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നീ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് എനിവൺ കൻ ആസ്ക് യു ഇൻ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. ഇത് unless you do it practically you wouldn't know, because it's like a very minute details. ഇത് നമ്മള് ഈ സെർവർ വെച്ച് റൺ ചെയ്ത വർക്കും അല്ല, അതർവൈസ് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെയിൽസ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട്, ദിസ് ക്വറി വിൽ നോട്ട് എറർ. ഓക്കെ, നമ്മളിത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ ബേസിക്കലി ഡിസേബിൾ ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ മെർജ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യാൻ സെർവർലെസ്സിലും ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് ഓപ്ഷൻ works only through this. So you have to do make it true and then you start that. And still in the cluster is going up. Ready item running നോക്കാം. TV ഇടാൻ പറ്റും. ട്രിപ്പിൾ അല്ലേ? हो गया हो गया. ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇത്ര തന്നെ.
ഇല്ല അപ്പുറം കരി പിടിച്ചില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ഞാൻ വേറെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ എല്ലാതൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഞാനിത് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് സ്പേസ് നീ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഓൾറെഡി നിനക്ക് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ട് still coming with ഇത്ര ടൈം എടുക്കും. 10 നീ ഈ ആഴ്ച നാട്ടിൽ പോയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കാ ഇല്ല, എല്ലാ വീക്കും പോകാറില്ല. ആ, വൺസിനെ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറ്. നാട്ടിലേക്കുണ്ടോ അടുത്തല്ലോ? എന്നടാ നാട്ടിലേക്കുണ്ടോ അടുത്തല്ലോ? നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. ഞാൻ ഫാമിലി അങ്ങായോണ്ട് അവിടേക്ക് ആ ആ ലീവ് കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റില് അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല എന്താ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം ഇനിയിപ്പോ ലീവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഓസ്ട്രേലിയ, അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെയാണ്, അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാ. ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പം നോക്കിയിട്ട് പോണം. ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് വരുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റും പ്രശ്നം പറയണ്ടല്ലോ. ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ അവര് ഫുള്ള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇനിയിപ്പം എന്താ സീൻ നോക്കണം. ഇത് റണ്ണാന്റെ ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുത്തു, എനേബിൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ? ഈ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ മാറിയില്ലേ? ഓക്കെ, യെസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇതൊന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെയിം ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ. ഏർലിയർ ഇറ്റ് ത്രൂ ആൻ എറർ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കീമ ഇഷ്യൂ വന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആഡായി. ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിക്കും ഇതെന്തിനാ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ഫയൽസ്. അപ്പൊ അത് ആ ഫയൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you don't have to miss that data. So നമുക്ക് ആ ഡേറ്റനെ until bronze we can store like this. Okay, silver and gold we will always do an enforcement because അതിൽ ലോജിക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സിൽവറിലും ഗോൾഡിലും നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യില്ല. ബ്രോൺസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും കേട്ടോ. until bronze you can do this. Okay, then there is one more way. So നമ്മളിപ്പം ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആക്ച്വലി
ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഇതിന്റെ കൂടെ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ആഡ് എ മോഡ് what is it? I think options. You can do an option and do a earlier it was showing me that one second. And the code നോക്കട്ടെ. Okay, merge schema option. So this way, merge schema. ബിരിയാണി ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്താലും ഇത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി enabling. This is actually what it is doing. This is doing a global level enabling. Okay, this Okay. is basically doing that table level directly. Okay, when you run this, you can actually choose serverless. This will work on a serverless mode. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ Okay. നമുക്ക് Okay. ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഗ്ലോബൽ ഈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ്. അതിൽ ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ ഒന്ന് ഇതും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ ഇതൊന്ന് ഈ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ. അത് നമ്മളോട് കാണും ഇന്നത്തെ. ആ, ഈ നോട്ട്ബുക്ക് നിന്റെ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നാളെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിടാ. ഞാൻ എന്നാല് ഓക്കെ ബ്രോ, ശരി. ഓക്കേടാ, ശരി. ബൈ, കഴിക്കാൻ ഓക്കെ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, ബൈ.